له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار، 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 اللهم أجرني من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا وطاعتك وحسن عبادتك يا رب. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال، ونعمة الإيمان والإسلام. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمين معلمات والمسلمين المسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واخشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل ديننا دين محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وعملنا عمل الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت شهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ومن يرد عليك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan Guru, tuan-tuan hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah kita akan sembahyang sunat ba'diyah dulu dan kita akan melaksanakan sembahyang hajat. Sembahyang hajat. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh sembahyang ba'diyah dulu 2 rakaat, sepasnya kita akan sembahyang sunat hajat. Kaifiatnya akan dicontoh sekali. Sembahyang sunat ba'diyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli illa syalal. Allahu akbar.
Allah. Baik, para tetamunya Rasulullah minta kosongkan kawasan hadapan pentas. Baik muslimin ataupun muslimat, sila masuk ke kapet putih yang disediakan. Untuk muslimat, kakak-kakak, ibu-ibu kena pusing belakang sana. Kosong banyak lagi kau. Jangan buat roblok kau. Sesak lagi orang terajang mampu. Ha, kak minta tolong sangat-sangat ke belakang sana ada kosong lagi. Yang berada, yang tak solat boleh naik di atas kerusi. Yang nak solat duduk di tikar putih. Untuk muslimin masih kosong lagi di sebelah sana. Kawasan VIP depan ni tolong kosong. Belakang pentas pun minta tolong kosong. Minta tolong kosong abang-abang. Yang tak solat boleh naik di depan sana, di tepi sana. Yang solat boleh masuk ke kapet putih insya-Allah. Kawasan depan, belakang pentas minta kosongkan. Kita penuhkan dulu ruangan yang di atas padang. Untuk muslimin boleh naik di atas yang tak solat. Yang nak solat boleh pusing belah sana. Kosong banyak lagi. Kosong banyak lagi. Belah kanan stadium untuk muslimin, untuk muslimat. Kakak-kakak, abang-abang. Belah sana masih kosong. Belah kanan pentas, belah kanan stadium. Stadium Nurul Aman tu, belah kanan, belah sana. Lampu belah kanan, spotlight belah kanan. Kosong masih banyak. Boleh pusing, boleh lalu depan imam. Tak ada masalah. InsyaAllah imam juh pada kawasan kita jalan. Jangan lalu depan sejadah tu imam. Untuk muslimat, minta masuk kosong penuh belah sana. Belah kiri. Belah kanan pentas, Belah kanan pentas masih kosong. Yang tak solat boleh naik di atas. Yang nak solat duduk di dalam kawasan padang. Terima kasih kepada semua tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, 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 bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan sekalian, kita datang ke sini untuk mempamerkan cinta kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supaya Kedah Darul Aman sentiasa aman. Aman di dunia dan aman sampai ke akhirat insya-Allah. Jadi kita akan sembahyang sunat hajat. Cuma pastikan tuan-tuan yang belum solat maghrib, solat dulunya. Jangan kita hanya datang ataupun kita berkumpul, tiba-tiba kita tertinggal sembahyang maghrib. Jadi diperingatkan, pastikan yang belum solat, solat maghrib. Kecuali yang bermusafir lah, dia boleh niat jamak takhir kalau sekira mana dia ada kekalutan sikit. Jadi insya-Allah kaifiat sembahyang hajat ini 2 rakaat. Bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah. Bismillah, bismillah. Ya, salis. Bismillah, bismillah. Jadi usolli sunata hajati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, saja sunat hajat 2 rakaat mengikut imam kepada ta'ala. Selepas baca Fatihah, baca Qul ya ayyuhal kafirun 3 kali. Selepas baca Qul ya 3 kali disambung dengan Qul huwallah 5 kali. Begitulah rakaat yang kedua. Selepas baca Fatihah, baca Qul ya 3 kali daripada awal sampai habis. Rakaat yang kedua baca disambung dengan Qul Allah 5 kali. Cuma sujud yang terakhir sebelum kita baca tasyahud, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin 11 kali. Apa hajat kita? Hajat supaya pertamanya sekali program yang sedang kita ada pada hari ini dijaga pelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang semua hadir. Bagi yang semua hadir, dan supaya juga
kedah sejahtera itu dijaga pelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat kawan-kawan kita. Tuan-tuan boleh minta dalam sujud yang terakhir akan dipanjangkan sikit. Maka ketika itu mintalah hajat, dan salah satu doa kita, ya Allah, Allahumma akrim nabi qada'i hawaijina. Minta supaya Allah tunaikan hajat-hajat kita semua insya-Allah. Aqimus salah. Samakan saf, aqimus salah. Salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ke belakang sikit ni. Ya, nak solat hajat sila masuk segera insya-Allah. Hajat tuan-tuan dengan berkat perhimpunan kita pada malam ini, hajat tuan-tuan akan ditunai qabul oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli sanata hajat raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala wa jalla samawati rabbana alifan wassakin. Inna salata wa nusuki wa mahyaya min asyarika lahu dzalika wal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والشكر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان القدوس سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ولك الشكر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي سبح كل سرب من الشرح. اللهم يا مقلب القلوب اسبق قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا على دينك وعلى طاعتك وعلى ملة نبيك وحبيبك ما مسرنا يسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا مسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا مسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك 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 مسلمين. لا إله إلا أنت مسلمين. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك أنت المشفى. في السر والسر في خلق فضلا على أجل الناظرين كما في الصرف الجسد إنك أنت المشفى. اللهم أكرم فوق الأرواح تحت الأرض. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. baca doa. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا وأصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه والكافي ومزيده. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك
اللهم صل على محمد وسلم الأهوال والآفات وتقدر لنا يا الله جميع الحاجات وتقدر لنا يا الله من الحاجات آمين وتطهرنا من جميع السيئات وتحملك على درجات وتبلغنا بأصل الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ونعما شاكرين وعلى قضائك قدرك بلا من صابرين ومن الحلال مرزوقين وغيره معصومين وعن النيران وبعيدين وإلى وجهك وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ناذرين متمتعين. ردنا اللهم إليك يا الله مردا جميلا ردنا اللهم إليك يا جميلا ردنا اللهم إليك يا الله مردا جميلا ولا تجعل لما الشيطان عنا في سائر الحالات ولا قوة كيدا ولا سبيلا. آمين اللهم إنا نسأل خيرك ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها وما قرب إليها قول وفليان والاعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وفليان واعتقاد. ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعزي القيامة إن على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. اللهم جمعنا هذا جمعا معصوما. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا معصوما. اللهم لا تجعلنا في غفلة ولا تأخذنا غرة. واجعل آخر كلامنا من الدنيا انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. أمتنا الله على القوم المفتونين ولا مغيرين ولا الضالين وأن حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وأفضل الصلاة أتم التسليم على محمد وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن صلاة الرحيم مالك يوم الدين غير إياك المغضوب. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط آمين آمين يا رب العالمين. يا رب تقبل منا دعانا وصلاتنا وصيامنا وتقشنا وتعبدنا آمين وتمم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب يا آمين. التواب الرحيم. دعواهم فيها أسبار فيها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين. تقبل الله آمين. منا تقبل يا كريم. أستغفر الله ونفسه. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين وقائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. InsyaAllah pada penonton kita jangan ubah kedudukan lagi. InsyaAllah kita ada kuliah maghrib dulu. InsyaAllah semua duduk kedudukan macam ayam maghrib tadi. InsyaAllah jangan ubah lagi kedudukan. Lepas daripada solat isyak baru kita ubah ke sebelah sana. Jadi waktu sekarang ni kita duduk kedudukan seperti atal. Jadi selepas daripada solat isyak barulah kita menghadap ke pentas utama. Untuk sekarang ni kita menghadap di sini insya-Allah kita akan ada kuliah maghrib bersama tetamu istimewa yang turut hadir bersama dengan kita Al-Fadil Syekh Mahmud bin Abdul Rahim Al-Wasabi yang mana yang turut bersama-sama dalam majlis kita pada malam ini. Jadi insya-Allah kekalkan kedudukan kita seperti solat maghrib tadi. Kemudian selepas selesai daripada kuliah maghrib kita akan terus dengan solat isyak. Lepas habis daripada sembahyang isyak barulah kita terus dengan program yang seterusnya di pentas utama. Alhamdulillah para muhibbin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Program kita ini alhamdulillah meriah dengan dihadiri para alim ulama, para masyayikh, para asatizah yang turut bersama dengan kita. Alhamdulillah tuan-tuan guru yang mana yang ikut bersama-sama dengan kita walaupun dalam keadaan uzur, tapi nak tunjuk semangat, betapa semangatnya, seronoknya bila mana ada majlis kedah bersalawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak semangat lagi, kita kena gegakkan Stadium Darul Aman ni dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. 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 Alhamdulillah, para muhibbin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah yang dekat dengan pentas, yang dekat dengan skrin tu insyaAllah boleh mai rapat-rapat ke belakang sikit. Boleh bagi ruang mai ke belakang sikit, insyaAllah penuhkan ruang. InsyaAllah duduk seperti dalam keadaan asal. InsyaAllah kita akan duduk mendengar kuliah maghrib dan selepas daripada tu kita akan solat isyak. Jadi yang baru masuk insyaAllah boleh terus penuhkan ruangan yang di bawah. Ruangan di bawah di atas kanvas ni masih luas lagi. Boleh duduk lagi. Jangan penuh di atas lagi. Penuhkan di bawah dulu. Limpahkan ruangan di bawah. Baru naik di atas. Jadi kita telah asingkan bahagian muslimin dan muslimat. Jadi kita mohon kerjasama untuk tidak bercampur muslimin dan juga muslimat. Jadi bahagian kawasan pintu 1 kalau kata perasan. Bahagian di sini ni insyaAllah dia banyak wire. Jadi minta pakat-pakat berjaga-jaga. Jadi insyaAllah muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah marilah kita memberikan sepenuh perhatian. Kita duduk dengan penuh tertib, kita duduk dengan penuh sopan, kita duduk dengan penuh adab. Kita ni untuk mencari ilmu insyaAllah. Dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Fadilatul Syekh Mahmud bin Abdul Rahim Al-Wasabi. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis yang mulia, majlis rahmatullah, majlis ketenangan, majlis yang penuh dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesiapa daripada kita yang hadir tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang izinkan kita hadir di majlis ini. Allah yang menggerakkan semangat kita untuk menghadiri majlis ini. Allah yang membawa dan mudahkan kita hadir di dalam majlis ini. Apakah sangka kamu, wahai hamba Allah? Adakah Allah membawa kita kepada majlis yang mulia ini, tetapi Allah tidak ingin mengampunkan dosa kita? Mustahil. Mustahil. Sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu sebelum majlis habis, sebelum kita pulang masing-masing kepada rumah kita, maka kita balik di dalam keadaan suci. Telah diampuni dosa kita semua insya-Allah. Oleh keberkatan baca zikir kepada Allah, oleh keberkatan membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sebuah kaum
berkumpul di dalam masjid atau di mana-mana saja. Macam majlis kita ini, kita berkumpul di dalam studium ini. Masya Allah. Itu tadi saya duduk dengan tuan guru ulama yang daripada Kedah ini. Saya cakap dengan ulama dan tuan guru, hanya negeri Kedah sahaja yang ada majlis macam ni. Masya Allah. Tahniah. Memang tahniah, dan harus orang Kedah merasa bangga dengan program yang seperti ini, majlis seperti ini. Sebab memang hanya negeri Kedah yang boleh membuatkan majlis selawat di studio besar macam ni. Sallu ala Nabi. Apakah apa yang membuktikan perkara ini atau amalan ini membuktikan bahawa orang yang duduk di Kedah ini, orang yang cinta dan suka selawat, mereka ni orang yang kuat cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka ringan datang kepada majlis ini. Tadi saya cakap, saya nampak tak ramai macam ni. Saya cakap, boleh ke studium ini penuh? Boleh ke datang ramai orang baca selawat atas Nabi SAW di malam ni? Tapi subhanallah, belum lagi azan maghrib, studium sudah penuh, Masya Allah. Sallu ala Nabi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada satu amalan yang kita harap amalan itu menyelamatkan kita di hari kiamat, yaitu cinta hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahmatul muhdah, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kita sebelum kita sayangnya. Rasulullah mencintai kita sebelum kita mencintainya. Rasulullah merindui kita sebelum kita merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa syauqahu ila ikhwani." Alangkah rindunya kepada saudara aku. Alangkah rindunya kepada saudara aku. Sahabat Nabi kata, "Ya Rasulullah, bukankah kita saudaramu?" Rasulullah kata, "Tidak. Engkau adalah sahabat aku. Saudara aku yaitu orang yang akan datang setelah aku wafat. Mereka beriman kepada saya, percaya aku, dan kita bersaksi bahawa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kita beriman kepada Rasulullah. Kita percaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita percaya bahawa Allah tidak pernah menciptakan satu makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah berkata, antara kesempurnaan iman kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, yaitu kita beriktikad, kita yakin bahawa tidak ada satu manusia seperti Rasulullah. Tidak ada satu badan seperti badan Rasulullah. Tidak ada kenabian seperti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang datang selepas Rasulullah wafat. Dan mereka beriman kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang cara cinta dan rindu mereka kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Yawaddu ahaduhum law yarani binafsihi wa malih." Setiap seseorang daripada saudara Rasulullah, yaitu orang yang datang selepas Rasulullah wafat, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap seseorang daripada mereka boleh dan bersedia untuk mengorbankan segala hartanya dan nyawanya sekali untuk mendapatkan pandangan kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekali, walaupun satu kali, boleh membayarkan segala harta mereka, boleh mengorbankan nyawa mereka. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, kerana mereka merasa perkara itu mahal, iaitu melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana wajah Rasulullah tidaklah seperti wajah manusia yang lain. Pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan pandangan manusia yang lain. Sebab itu manusia yang paling mulia setelah para anbiya dan mursalin, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi manusia yang paling mulia di dalam umat Islam ini. Kenapa? Bahkan ada bahagian sahabat Nabi yang diberi gelaran A'rabi, iaitu macam orang asli, Badui. Ada bahagian sahabat Nabi yang tidaklah luas ilmunya macam Imam Syafi'i, macam imam-imam yang besar dalam ilmu agama. Tetapi ulama kata setiap seseorang sahabat, walaupun sahabat itu kecil, walaupun budak, dia lebih mulia, lebih hebat daripada wali yang paling besar di dunia. Lagi mulia daripada qutubuz zaman, wali kutub. Kenapa? Ulama kata kerana mata mereka dapat melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang tidak berdusta, wajah yang penuh dengan cahaya, wajah yang sentiasa dicontohi dengan rembulan di malam 15, yaitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang sahabat ditanya, adakah wajah Rasulullah seperti senaran pedang? Sahabat itu menjawab, tidak. Wajah Rasulullah senarannya tidaklah seperti pedang, tetapi senaran dan cahaya dan kecantikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti rembulan. Hatta Sayyidatina Halimah radhiyallahu anha yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Laisa lana sirajun fil layalil mudlimati illa nura wajhihi sallallahu alaihi wasallam." Di malam yang sangat gelap, yang mana di dalam rumah kita tidak ada lampu kecuali lampu dan cahaya yang ada pada wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Sayyidatina Aisyah juga radhiyallahu anha, isteri Rasulullah, di satu malam Sayyidatina Aisyah duduk menjahit bajunya.
di tengah gelap, di dalam bilik yang tak ada lampu. Kemudian jarum yang Sayyidatuna Aisyah guna jatuh di dalam bilik. Sayyidatuna Aisyah cuba mencari jarum itu tapi tak jumpa sebab bilik gelap, tak ada lampu. Subhanallah, tiba-tiba masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bilik Sayyidatina Aisyah, dan kerana cahaya dan senaran wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilik semua berterang. Subhanallah. Sehingga Sayyidatina Aisyah sendiri mengambil dan menjumpai jarum dengan mudah. Sebab bilik penuh dan terang dengan cahaya wajah Rasulullah. Tak ada lampu. Hanya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatina Aisyah dikata, "Ya Rasulullah, ma adwa'a wajhak." Alangkah cahayanya wajah kamu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab kepada Sayyidatina Aisyah, dia kata, "Ya Aisyah, al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah." Celakalah orang yang tidak mendapat melihat kepada wajah aku di hari kiamat. Celaka. Sebab kalau Allah takdirkan kita masuk di dalam syurga, mesti kita terlebih dahulu akan minum daripada telaga Al-Kautsar yang diminumkan dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tak jadi, maknanya orang itu bukanlah ahli syurga. Sayyidatina Aisyah menjawab kepada Rasulullah, bertanya kepada Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, wa man la yaraka yaumal qiyamah?" Siapa orang yang tak dapat melihatmu yaumul qiyamah? Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar." Barang siapa yang bertaat kepada aku, mengikuti syariat, agama, perintah aku, maka dia akan memasuki syurga. Tetapi barang siapa yang bermaksiat, yang lawan, yang langgar agama aku, dia akan masuk di dalam api neraka. Na'udzubillah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menjawab, yang takkan melihat wajah aku di hari kiamat, yaitu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Sallu ala Rasulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, selawat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah kata, barang siapa yang mendengar nama aku tetapi tidak membaca salawat atas aku, dialah yang tak akan dapat melihat wajah aku di hari kiamat. Sebab itu, al-ulama berkata, setiap kali nama Rasulullah disebut di depan kita, wajiblah atas kita membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di dalam majlis ini kerana kita ingin menzahirkan cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita
wa ta'ala. Cinta kita kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada selawat, cinta kita kepada syariat dan sunnah dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan kita di dalam majlis ini. Tetapi apakah faedah yang kita boleh keluar membawanya daripada majlis-majlis seumpama ini? Yang terlebih dahulu, banyak-banyaklah kita istighfar di dalam majlis nanti. Majlis pun dah mula. Dari waktu salat maghrib, dah mula dah majlis. Kejap lagi salat isyak. Lepas salat isyak akan sambung. Bukan akan mula je majlis. Majlis akan sambung. Sebab majlis dah mula dari sebelum maghrib dah. Orang dah berkumpul. Orang dah niat azam, nak duduk, nak dengar ilmu, nak baca selawat, baca zikir. Menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang pertama atau faedah yang pertama yang kita boleh mengeluar di dalam majlis ini dengannya, iaitu at-taubatun nasuh. Taubatlah kepada Allah. Banyak-banyak baca istighfar dalam majlis. Tinggalkanlah dosa kamu. Tinggalkanlah maksiat kamu. Sesungguhnya faedah atau kesan yang baik yang kita boleh melakukannya atau mendapatkannya di dalam majlis ini, iaitu kita mendapatkan keampunan dosa daripada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita bahawa taubat daripada Allah itu adalah memberian yang paling besar di dunia. Memberian paling besar di dunia apa? Yaitu taubat kepada Allah. Jika Allah kabulkan taubat kita. Di satu hari ada seorang sahabat namanya Ka'ab. Dia tak ikut Rasulullah waktu berang Tabuk. Dan Rasulullah marah kepadanya. Selepas Rasulullah balik kepada Madinah, Rasulullah melarang semua penduduk Madinah dan keluarganya tak boleh bercakap dengan Ka'ab. Ada 2 orang sekali dengan dia. 3 orang ini kisah mereka di dalam Al-Quran. Kisah orang yang tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja tanpa alasan, dan Rasulullah suruh mereka ikut. Jadi Rasulullah jatuhkan hukum atasnya 50 hari orang tak bercakap dengan mereka, sampai mereka setiap hari menangis, sahabat Nabi. Sayyidina Ka'ab ini masa Rasulullah terbaling daripadanya dengan masyarakat semua sahabat, hatta kawan baiknya. Jika mereka jumpa dia ucap Assalamualaikum, mereka tak jawab. Dia tanya, dia bercakap, dia berbicara, tak ada siapa-siapa pun jawab dia. Dia masuk bazar, orang tak cakap sama dia. Nanti dia hari-hari duduk menangis sahaja. Duduk atas satu bukit, pandang kepada masjid Rasulullah, dia menangis, sedih. Subhanallah, selepas 50 hari, turunnya wahyu kepada Rasulullah dengan khabar gembira bahawa Allah telah taubat atas Ka'ab dan 2 sahabatnya, 2 kawan dia. Nanti sahabat berlumba-lumba keluar lari daripada masjid Rasulullah, memberi khabar gembira, mencari Ka'ab. Wahai Ka'ab, wahai Ka'ab, cepat datang ke sini, wahai Ka'ab. Itu waktu salat subuh. Ka'ab dia kata, ketika aku mendengar semua orang panggil nama aku terus rasa harap mudah-mudahan Allah taubat kepada aku. Dan benar, Allah taubat kepadanya. Tapi bila Ka'ab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah
Rasulullah bangun beluknya dan mengucap tahniah kepadanya. Mengucap tahniah kepada Ka'ab kerana Allah telah taubat dan telah menerima taubatnya. Hatta sahabat-sahabat yang lain semua sebelum Ka'ab sampai kepada Rasulullah, mereka semua berdiri salam dia, peluk-peluk, dah macam hari raya. Orang gembira dengan dia, gembira untuk dia, seolah-olah hari ini hari raya. Dan memanglah hari itu hari raya yang sebenar bagi Ka'ab. Rasulullah bersabda kepada Ka'ab, dia kata, "Abshir ya Ka'ab bi khairi yaumin waladatka ummuk." Bi khairi yaumin min yaumi waladatka ummuk. Terimalah kabar gembira wahai Ka'ab, sesungguhnya hari ini, yaitu hari yang kamu baca istighfar, taubat kepada Allah, Allah kabulkan taubat kamu. Hari ini hari yang paling utama dari mula kamu lahir sehingga sekarang. Maka kita di dalam majlis ini, wahai muslimin dan muslimat, kita banyak dosa, kita banyak salah, kita banyak buat maksiat, dan tidak ada selain Allah yang boleh mengampunkan dosa itu. Tidak ada selain Allah yang boleh membantu kita, membersihkan kita daripada dosa dan maksiat. Kalau kita meninggal dalam keadaan tidak diampuni dosa kita, maka celakalah. Tetapi barang siapa yang meninggal dalam keadaan taubat kepada Allah, rujuk kepada Allah, diampuni oleh Allah, maka dialah orang yang bahagia, dialah ahli syurga dan orang yang beruntun, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, menjadikan majlis kita ini majlis yang dirahmati oleh Allah, diampunikan dosa kita oleh Allah, dikabulkan taubat kita oleh Allah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hadirin dan hadirat, juga untuk ahli keluarga kita yang di rumah, untuk pencinta kita, orang yang ihsan kepada kita, sahabat kita yang tak dapat hadir di majlis ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah kabulkan taubat kita semua. Mudah-mudahan Allah matikan kita di dalam keadaan husnul khatimah. Moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimah yang terakhir sebelum kita wafat ialah la ilaha illallah. Baca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله الله. بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang lain buat saf. InsyaAllah kita akan salat Isya dan kita akan terus tumpu kepada program kita. Bersedia?
الله